بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفت فؤادك الأيام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يجي قصيدة أبو إسحاق الألبيري كتمنات للجاتشو لأبو بكر ويم أبو بكر ميبالو لجاتشوم لا يهون جلال خطبة ويم مكرون لما استلالف يتتكموا بات نو زاري 400 አባቴ ላይ መቅራቴን አስታውሳለሁ። ተፉት فؤادك الأيام ልብህን ቀናቶች ይቆራርጡታል። ፈት ማለት ማድቀቅ ነው። ፈተን وتنحت جسمك አካልህን ደግሞ ይጠርቡታል። الساعات ሰዓቶች ነህተን መጥረብን ማለት በየጊዜው እየቀነስክ ትሄዳለህ ማለት ነው። وتدعوك المنون موت دمو تطراهالج دعاء صدق يؤنت ጥሪ ፈልገሃለች ምንም ማምለጫ የለም። ألا يا صاحي ንቃ ወዳጄ ሆይ أنت أريد አንተ ነሻለሁኝ እኔ አንተ ትላለች። አንተ ደግሞ ይሄ ባንተ ላይ እንዳለ አላወቅም። تنام الدهر ادمي لك تنتኛለህ ويحك أراك تحب عرسا مشران የምትወድ ሆነ ሃያሃለሁ ذات خضر የጫጉላ ባለቤትን علم መፈለግ ትተህ ሸሃዋትን ለማለት ነው። أراك تحب عرسا ذات خضر أبت طلاقها الأكياس بلطوج ፍቿን ቁርጥ አድርገው የተፋቷትን በተን የዱንያ ወይም ደግሞ መለዛት የዱንያ ጥቅሞች እርካታዎችን ታሳድዳለህ። ሞት የሚባል ተጣሪ ደግሞ አንተን ፍለጋ እየተጣራ ነው ያለው። እንደገና ቀናቶች ደግሞ ካንተ ላይ በየጊዜው እየቀነሱ ነው ያሉት። እንዲህ አይነት ሁኔታ ላይ ያለ ሰው ዱንያን ማሳደድ ሳይሆን አኺራን የሚያበጅበትን ዒልም መፈለግ ነበር የሚጠበቅበት። أراك تحب عرسا ذات خضر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر واللي تتنياله ويحك ማለት አዝልልሃለሁ አንተ ሁኔታ ያሳዝናል። ወይህ كلمة رحمة ናት ይላሉ። ويل دمو كلمة عذاب نات ويلك مالت ويل لها دقه أسفرها المالت ويحكى مالت قن أشفق عليك أن تكون على هذا الحال بزهو نيتا لايمون ياسازنينيال في غطيط هذا وان كرافات انكلف سيت أنا نوسو غطيط استمي قبو أن تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت بصاوست بدنيا يتوست مالنو حتى إذا مت اسكموت كدرس نوم التنيو أنت إذا كنت نقاله إيه كأنه مقتبس من الأثر المعروف الناس نيام فإذا ناموا انتبهوا سوج من يتوسطني قالوت سيموتو ግን ይነቃሉ የተባለው ነገር እውነት መሆኑን ስለሚያዩት ማለት ነው። ይሄን ነበር እንደ حتى يوم القيامة ራሱ ሲነሱ ምንድነው የሚለው ቁርአኑ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ከተጋደምንበት ከመኝታችን የቀሰቀሰን ማን ነው? هذا ما وعد الرحمن حتى ከነስሙ رحمن ይሉታል። አዛኙ ጌታ አዝኖልን መንገድ እንዳንስት ሲቀጥረን የነበረው ለካ ይሄ ነው። وصدق المرسلون መልእክተኞችም እውነተኞች ነበሩ ይላሉ። ይሄ ጊዜው ካለፈ በኋላ ነው። ከሞት በኋላ ቢነቁ ያለይተና ነው ረዱ ወደ ዱንያ በተመለስን ብለው ቢመኙ ምንም ጥቅም የለውም። መንቃት ያለብህ አሁን ነው። ተጣሪ ያለብህ አሳዳጅ ያለብህ እድሜ እየባከነ ነው የሚሉት።
فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. فكم ذا أنت مخدوع من ياهل نو أنت تتهللكو بزج بدنيا بوبتوا بلم اللاموا كما قال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها مريت እንግዲህ ዝናብ ዘንቦባት ተሸበርቅ አለ ታምራለች ነዋሪዎቿ የኛ ናት ብለው ይታለሉባታል طبيعة الحياة እየገለጸልን ያለው ወዳው ውርጭ መጥቶት ፀሐይ መጥቶት ያይለመለመው ይጠፋል ዱንያም እንደዚህ ሆናት እና አንተ ተታለህባታል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ እንዳሉት إن الله ምንድነው مستخلفكم في إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون دنيا ستبال سيكم صوت متافد سايوات دمو አረንጓዴ ሆና መታመር ነገር ናት አላህ እናንተን ተተኪ ያረጋችኋል ከዛ ምን እንደምትሰሩ ደግሞ ይመለከታችኋል ነው እና እንዲህ አይነት ነገር ያለበት ሰው መንቃት ነው ያለው فكم ذا أنت مخدوع ብሎ ምን አለ فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى متى لا ترعوي እስከመቼ ድረስ ነው ማትመለሰው ከእንዲህ አይነቱ ነገር ማትባንነውና تسترسل في شهواتك أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت أبا بكر لجي أبو بكر هوي دعوتك هو ጥሪ ያቀረብኩልህ لو عقلت لو أجبت ምላሽ የምትሰጠኝ ብትሆን ኖሮ ይሄው እንግዲህ የሚጠቅመህን ጥሪ ያቀረብኩልህ ነው إلى ما فيه حظك ያንተ ድርሻ ወዳለበት ነገር መልካም ነገር ወደምታገኝበት لو عقلت لو فهمت ما أقول لك إلى علم ወደ ዕውቀት ነው ጥሪ ማረገልህ ወደ علم ነው تكون به إماما በዚህ በዕልሙ መሪ ነው የምትሆነው አንተ ተመሪ ተከታይ አይደለህም ሙጣዓን ተሰሚነት ያለው إن هيت بتكلكلم وإن أمرت بتازم ምክንያቱም የአላህን ቃል የነቢይን ቃል ይዘህ ነው የምትሄደውና ዒልምን ከያዝክ ሹመት ሳይሰጥህ የተሾምክ ነህ ማዘዝ መከልከል ትችላለህ ወደዚህ ነው የምጠራህ አለው ويجلو ما بعينيك من غشاها ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت ويجلو ይገልጻል ይሄ ዕውቀት የሚባለው ما بعينك ባይነህ ላይ ያለውን ነገር من غشاها ከሽፋኗ እንግዲህ አይነህ እንዳይጋረድ ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala عظማ እንድታይ فيما بثه في الكون والحياة በዚህ በፍጥረት ዓለም ላይ ያሰራጫቸውን ነገሮች አይተህሱ እንድታውቅ ዝም ብለህ እንደ ካፊሮቹ يمرون عليها وهم عنها معرضون ያዩ አያውም እንዳላቸው እንዳትሆን علم يقلص اللحال ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت من قدم دمو كتساسات كيمرها العلم يهركبت من قد لك አይደለም በዚህ ብታልፍ ነው ወደ ተሻለው አቅጣጫ የምትሄደው ብሎ علم ይመራሃል ስለዚህ ነው علምን ያዘመለህ ይላል وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريتها وتحمل منه كعلمهم دمو تشكماله في ناديك ባለህበት ሰፈር ሰው በሚከብህበት ቦታ ታጀን ዘውድ ትጭናለህ አንተ ስትመጣ አንተ صدر المجالس ፊት ለፊት የምትሆነው አንተ ነህ ويكسوك الجمال ውበት ያለብስሃል إذا عريت ስትራቆት አንተ ውበት ባይኖርህም ዕውቀት ካለህ ዕውቀቱ ውበት ይሆናል እንግዲህ አይመተል እስላምን ታሪካቸውን ስናይ ብዙዎቹ ቁሳቁስም የላቸውም ብዙ ሀብት የላቸውም አንዳንዶቹ እንደውም በባርነት ስር ወድቀው የነበሩም አሉ እንደ عطاء ابن ابي رباح መልካቸውም ጥቁር ያለ ነው ኹለፋዎቹን ኡመራዎቹን ግን ያዛሉ ይከለክላሉ ይከበራሉ ከነሱ የሚፈልጉትም ስለሌላቸው علم ሹመት ነው የዱንያ ሹመት ወይ ይሻራል ወይ ለቆ ይሄዳል ሰው
የዕልም ሹመት ግን ከሞተም በኋላ ይቀጥላል ለዚህ ነው ታጅ ነው ብሎ የሚገልጸው ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت ينالك نفعه ጥቅሙ ይደርስሃል የእውቀት ما دمت حيا በህይወት እስካለህ ድረስ እውቀት ይጠቅምሃል ብትተደድ አብሮህ ይሰደዳል ብትታሰር አብሮህ እስር ቤት ነው ያለው ويبقى ذكره ምንድነው የሚሉት ኢማሙ ሻፊዒ ናቸው ይባላል علمي معي حيثما يممت يتبعني قلبي وعاء له لا بطن صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق وكذا كان يقارني له بهر كبت አብሮኝ ተከትሎኝ ይሄዳል እቤት ሲሆን አብሮኝ ነው ያለው በሱቅም ከሆንኩ አብሮኝ ነው አሉ ገንዘብ እንዲህ አይደለም እቤት ሲሆን ሌባ እንዳይሰርቀው ጭንቀት ነው ሳጥኑ ካዝናው መደበቂያው ይፈልጋል አብረህ ስትሄድ አብሮህ አይሄድም ከሄደም ደግሞ ሌባ ትፈራለህ ይቀማሃል ይሄ ግን ያንተ ሀብት ነው ማንንም ሰው እቀማዋለሁ ብሎ የሚያስብ የለም كان الوالد رحمه الله يقول العلم لا يرى بالمنام ولا يورث عن الآباء والأعمام دي بلو يصفو نبر እውቀት በህልም የሚታይ ነገር አይደለም እንደ ገንዘብም ከአባት ከአጎት ከዘመድ የሚወረስ አይደለም እውቀት ባለቤቱ የሚከስበው የሱ ሀብት ማለት እሱ ነው የደረሰበት ቦታ አብሮት የሚሄድ ማለት ነው ስለዚህ ينال كنفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت كموتكم دمو زناو لانت يقرلሃል ያቀራኸው ቅራአት ይኖራል የጻፍከው መጽሐፍ ይኖራል የሰጠኸው ፈትዋ ይኖራል ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة إذا مات الإنسان انقطع عمله هذا لفظ مسلم ሰው ሲሞት ስራው ይቋረጣል ሶስት ነገር ሲቀር إلا من ثلاثة ምንድነው ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ወይም የሚጠቅመው እውቀት ሰው የሚጠቅመው እውቀት አስቀምጦ ይሄዳል ያ እንግዲህ እስካለ አጅሩ አይቋረጥም ወይ ደግሞ ቋሚ ሰደቃ ወቅፍ አድርጎ ይሄዳል ይሄም አጅሩ አይቋረጥም ወይ ደግሞ ጥሩ ልጅ ካለው እሱ ሙቷል እዚህ ልጁ ተቀምጦ ረቢ اغفر لي ولوالدي ባትናቴ ማርላቸው እያለ ዱዓ ያረግለታል ይሄ ከሄድክ በኋላ የምትታወስበት ቅርስ ማስቀመጥ ከፈለክ እውቀት ነው ይያሉ ነው هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت هو العضب ማለት ቆራጭ ሆነ ሰይፍ ነው المهند ማለት ህንዲ የሆነ ሰይፍ ብዙ ጊዜ ከህንድ ነበር የሚመጣውና ህንዲ ወይም ህንደዋኒ ይላሉ አረቦች ሙሀነድ ነው ማለት በደንብ የሰላ ሰይፍ ነው علم እንግዲህ حجة قاطعة ነው ስለዚህ ጀህል ሁሉ እዛ ላይ ነው የሚቆመው ليس ينبو ማለት ዶማ አይሆንም ስለቱ አይተባም ወይም አይደክም አይንጠራጠስም تصيب به مقاتل من أردت የፈለከውን ሰው መግዲያ ቦታውን ታገኝበታለህ አዛም ያረገ ካለም ማለት ነው علم አቅም ነው ለማለት ነው وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت وكنز ድልብ ነው ደግሞ ድልብ ያለው ሰው ይሰጋል ሌባ ይመጣብኛል ዘራፊ ይቀማኛል መንግስት ከዞረብኝ ልጆቹን ሁሉ ይፈራል ሰው ድልብ ያለው ሰው ሚስቱን ሁሉ ሊፈራ ይችላል ግን ይሄ ሌባ ማትፈራበት ድልብ ነው እውቀት ሲባል በቃ ያንተ ነው እሱ ሌላ ሰው ምናልባት እንዳን ጎንበስ ብሎ ካንተ ፈልጎ ካልተማረ በስተቀር እንዱ ሌላ የሚቀማበት ዘዴ የለውም لا تخاف عليه لصا ብሎ ምናለ خفيف الحمل ሸክሙ ደግሞ ቀላል ነው علوم الاولين والاخرين ቢኖርብህ አይከብድህም እቺን የት ቦታ ላስቀምጣት የሚባል ነገር የለም ቦታ አይወስድም ስፔስ አይፈልግም لا تخاف ምንድነው خفيف الحمل يذهب حيث يوجد حيث كنت انت ባለህበት ቦታ ሁሉ እሱ አለ እንዲህ አይነት ሀብት ያለ ሌላ ነገር ላይ ለምንድነው አንተ የምትታለለው ይያሉ ነው حملم حملم ይሆናል حملم ይሆናል حمل بعير يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت የሚገርመው ደግሞ የእውቀት ይሄ ነው
ከላው ላይ በለገስክ ቁጥር እንኳን ሊቀንስ እየጨመረ ነው የሚሄደው ባቀራህ ቁጥር እውቀትህ ይዳብራል አንድ الشيخ إدريس طلاب የሚባሉ የፍቅህ ሸኽ ነበሩ هذه القصة سمعتها من الوالد رحمة الله عليه እና ምን አሉ ثلث العلم ይዘን ለማቅራት ተቀመጥን ثلثيኑን ደረሳ ይዞልን መጣ የዕልም 1/3ኛ ይዘን ነው ለማስተማር የተቀመጥነው 2/3ኛው ራሳቸው ተማሪዎች ናቸው ያመጡልን ይሉ ነበር አሉ ይሄ መስጠት ያፋፋዋል የእውቀት መለያው አንዱ ይሄ ነው ገንዘብሳ ቢሆን ማ عندكم ينفد ነው በእጅህ ያለ ነገር ሁሉ በቃ ያልቃል የለገስክ እንደው እንኳን ሌላ ይተካል ነው እንጂ ያለው አላህ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه ነው እንጂ ይሄማ ይሄዳል በቃ እውቀት ግን እንደዛ አይደለም ለሰው ባስተላለፍክ ቁጥር ዒልሙም እየዳበረ ይሄዳል ወينقص ይጎድላል ደግሞ እንብህ ከፈን ሸደታ እጅህን የቋጠርክበት እንደሆነ አልሰጥም ለማንም ካልክ አንተም ጋር ያለው የማማን ያለው ሰው በጣም ቅራት ቀርቶ ዓሊም ይሆንና ሳያቀራም ሳይሞጥልም ዝም ካለ ከጥቂት ዘመናት በኋላ ተሐወለ ለኡምይ ወደ መሐይምነት ሊቀየር ይችላል እሱ ድሮ መቅራቱን ብቻ ነው የሚያስታውሰው እንደዚህ አርገን አንድ ሁለት ሶስት አላተዝ ስለሚለው አዋቂ ነኝ ብሎ ያስባል ሰው ጋር ካልተሟጠለው ጠፍቷል እሱ قال المؤلف رحمه الله فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أبو إسحاق الألبيري قصيدة ነው ተማርን ያለነው ምንድነው ያሉት فلو قد ذقت من حلواه طعما فلو قد ذقت من حلواه طعما ከጥፍትናው ላይ ትንሽ ጣዕም ብትቀምስ ኖሮ ከዕልም ማለት ነው ለአثرت التعلم መማርን ትመርጥ ነበር ወጅተሃተ ተተጋም ነበር አሉ ዕልም አንድ እስከሚጥምህ ድረስ ነው መጀመሪያ ላይ ያው ያታግላልና ይከብዳል መፋቲሁን መያዝ ከጀመረና ትንሽ ከተከፈተለት በኋላ ተመለስ ቢሉትም የማይመለስ ይሆናል ከዚህ የሚጣፍጥ ነገር ምን አለ ይላል አንድ ደረሳ አስተዋውሳለሁ እንደው ይሄ ሙጣላዓ እዛም ጀነት ቢኖር ጥሩ ነበር አለ በጣም እንትን ብሎ ሌላኛው ጓደኛው ምን አለ እዚህ የለፋሁት አንሶኝ ደግሞ እዛም ልታታገለኝ ነው እና ሐልዋውን የቀመሰ ሰው አይመለስም አንተ ስላልቀመስክ ነው እንዴ በሌላ ምትታለለው ይያሉ ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولم يشغلك عنه كعلم لا أنتن باتل ያረግህም ነበር هوى مطاع የምታዘዙት ዝንባሌ ይሄ ዝንባሌ የሚባለው ወይም ደግሞ ልብ ወለድ የነፍስያ ፍላጎት የሚባለው ነገር አንዳንዴ ሰውየውን ይቆጣጠረዋል ሐዋው እንደ ኢማም ይሆናል ወተበዐ ሐዋው አይደለም ይለው እዛ ሙጣዕ ይሆናል ሐዋው አሚር ይሆናል فأما من طغى أمدنه فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى مكلكل ياسفلقاتال كلكلكلوت بقى صاني يكتلال يا مطاع هنا هوى علم يشنفوال لو حلاواون يقمس علم حلاوا يقمس سو فلاغوتون يتوال ማለት ነው ولو مدنه ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا دنيام አታባትልህም ነበር بزخرفها كلفتا በብልጭልጭዋ ፍቅር የተጠነበዝክ ሆነች ከለፍ ማለት ሽደቱ الشوق ሽደቱ المحبه ነው እና እንደዛ ያጣደፈችህ ዱንያ የዕልም ጥፍጥና ስላልቀመስክ ነው እንዲህ የምታረገው እንጂ እንዲህ አትሆንም ነበር ይያሉት ነው ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفتا ولا ألهاك عنه كسر لا أزناقهم نبر أنيق روض مالت የሚያምር ጨፌ የሚያምር አትክልት أنيق مالت حسن ማለት ነው الأناقة هو الحسن ነው የሚሉት ውበት ያለው ጨፌ ከዕልም ላይ አያታለልህም ነበር ولا خدر አጉላም አታታለልህም ነበር እንግዲህ ወጣት የሚመኘው አግብቶ ሚስቱን ይዞ
ጫጉላው መግባት ነው። ይሄ ትልቅ ስኬት አድርጎ ነው የሚወስደው። ይሄ የዱንያ ስኬት ሊሆን ይችላል። ከዕልም አንፃር ከዕልም ጥቅም አንፃር ሲታሰብ ግን ትንሽ ነገር። ዕልሜን ሳልቀራ መፈልግበት ደረጃ ሳልደርስ አላገባም ብለህ ወደ ዕልሙ ትሄድ ነበር። አይገናኙም። ሐዋና የነፍስያ ፍላጎት ዕልም ጋር አይገናኙም። እሷ ወደ ምስራቅ እሱ ይሄኛው ወደ ምዕራብ ሳራት ሙሸሪቀተን ወስርቱ ሙገሪባን ነው። መምረጥ ነው የሚቻለው፣ መምረጥ ነው የተሻለው። ስለዚህ ዕልምን ትመርጥ ነበር ማለት ነው። فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت. የሩህ ቀለብ የማዕናዎች ሩህ ነው አለ። ይሄ ከሊማቱ ሩህ አለው ማዕናው፣ ያ ለሩህ ቀለብ ነው። ስለበላህ ስለጠጣህ አይደለም። ይሄ የሚበላ የሚጠጣው ነገር አካል ነው የሚገነባው። አካል ደግሞ ተገንብቶ የትም ቢደርስ ፈራሽ ነው። ቀለብ የሚያስፈልጋት ሩህህ ናት። የሷ ደግሞ ቀለብ ያለው معاني ውስጥ ነው። የቁርአኑን የሱናውን ማዕና የዕልሙን ማዕና ስትረዳ ተተغذى الروح به ቀለበበታለች እያሉ ነው። فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت. فواظبه አዘውትርበት፣ በአጭር ጊዜ አይገኝም። وخذ بالجد በጥንካሬ ያዘው። فيه በዕልም ውስጥ ይሄ ማንም ሰው ዓሊም መሆን ይፈልጋል። ጃሂል መሆን የሚፈልግ የለም። ጃሂል ሆኖ እንኳን ጃሂል መባል አይፈልግም ስለሚጠላው ጃህሉን ማለት ነው። ግን ዕልም ዋጋ ያስከፍላል፣ ጥረት ይፈልጋል፣ ቆይተውበትም ነው የሚገኘው። አጭር መንገድ የለውም። ስለዚህ ዘውትርበት፣ ጠንክረህም ያዘው። فإن أعطاكه الله ከዛ بعد المواظبة الله ከሰጠህ انتفعت ትጠቀማለህ። ብዙ ጊዜ ቆይቶም የልቡ ማይደርስ ይኖራል። ዘካኡ ከሌለው መንገዱን ተቃደቡን ካልተከተለ አይጠቀምበትም። ሄዶ አላህ ሲያሳካው ነው። ግን አንተ በራስህ በኩል ዋጋ ልትከፍልበት የሚገባው ነገር ስለሆነ ዘውትረህ ልፋበት እያሉ ነው። وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. አሁን ዕልምን ስለመፈለግ ነበር እያወሩ ያሉት። ዕልምን ከፈለጉ በኋላም ፈተና አለ። እሷን ደግሞ የሚያልፉት ጥቂቶች ናቸው። ይመጣና ሸይጣን ينفخ فيك ምንድነው አንተ በቃ خلاص ትልቅ ሰው ነህ፣ ዓሊም ነህ፣ ፈቂህ ነህ፣ ሙሐዲስ ነህ፣ ሙፈሲር ነህ፣ ነህዊ ነህ፣ ሻዒር ነህ፣ አዲብ ነህ ይልና ይከባሃል። ጉሩር ይገባሃል። መሸወድ ማለት ነው። ሐቂቀት الامر ብዙ ዕውቀት ያለው አላህ ብቻ ነው። የሰው ሁሉም ትንሽ ነው። وما اوتيت من العلم الا قليلا ነው። ያም ትንሹም ደግሞ የሚጠቅመው ኢማንና አመል ሲከተለው ነው። እወቅ ስልህ ማወቅ ግብ ነው ማለት አይደለም። ካወቅ በኋላም መዘዝ አለ። ስለዚህ فإن أعطيت فيه በዚህ ዕውቀት በሚባለው ነገር ውስጥ የተሰጠህ እንደሆነ طويل باع ረጅም ክንድ የተሰጠህ እንደሆነ وقال الناس إنك قد علمت ሰዎች ሁሉ ዓሊም ሆንክ ያሉህ እንደሆነ فلا تأمن سؤال الله عنه. فلا تأمن أتتمامن سؤال الله فيه يا الله انت ጥያቄ እንደምትጠየቅበት አትዘንጋ። بتوبيخ علمت فهل عملت በወቀሳ አወቅ እሺ ምን ሰራህ እንዳይልህ ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው ስለ ዕውቀቱም ይጠየቃል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድነው ያሉት? لا تزول قدم عبد حتى يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. يعني ሰው እግር የቂያማ ዕለት አራት ነገር ሳይጠየቅ አትንቀሳቀስም አሉ። عن عمره فيما أفناه ስለ እድሜው በምን እንዳጠፋው وعن شبابه فيما أبلاه ወጣትነቱን በምን እንዳበላሸው እንዳበሰበሰው። የተለየ ደግሞ የእድሜው ገደብ ውስጥ ወጣትነት ተለይቶ ማለት የሰው የወደፊት ማንነቱ በወጣትነት ዘመን ስለሚወሰን ያን ጊዜ ዕውቀት ከሌለው ያን ጊዜ ዒባዳ ከሌለው ካረጀ በኋላ መሆን ያቅተዋል።
ከዛ በኋላ وعن ماله من اين انفقه من اين اكتسبه وفيما انفقه ስለ ገንዘቡ ይጠየቃል ከየት እንዳመጣው ምን ላይ እንደዋለው وعن علمه ماذا عمل به ከዚህ ጋር የሚገናኘው ይሄ ነው ስለ ዕውቀቱ ደግሞ ይጠየቃል ምን ሰራህበት ማወቅ ምን ያደርጋል ካልሰራህበት ተብሎ እንደሚጠየቅ ደግሞ አትርሳ ካወቅ በኋላ ስትሰራበት ነው የምትጠቀመው እያሉ ነው فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست فرأس العلم يا علم راسه أناته تقوى الله مفرد ይሄን እንዲያወስ ነው የሚማረው وليس بأن يقال በመባሉ አይደለም لقد رأست መሪ ሆነሃል ራስ ሆነሃል ተብሎ ትልቅ ሰው ነህ ተብሎ ዝና ስለተወራብልህ አይደለም ይሄማ እዚሁ የሚቀር ነገር ነው በሌላ ነገር ይገኛል እኮ ይሄ ሪያሳ የሚባለው በወታደርነት ይገኛል በፖለቲካ ሊገኝ ይችላል በገንዘብ ሊገኝ ይችላል ሰው ተሰድሩ المجالس አይደለ ከሰው በፊት መሆን ነው ስለዚህ ዒልም ላይ መልፋትህ ምንም የተለየ ጥቅም አላስገኘልህም ማንንም ሰው በተሰማራበት ነገር በፈሳዱን በመኑ هو رئيس في فرقته ባለበት ቡድን ላይ መሪ ነው ይሄ ማዕና የሌለው ነገር ነው ዋናው ነገር አንተ አላህን ስትፈራ بتقوى الله يا علم خشيه الله ካወረሰህ ስለዚህ ምን ያህል ለውጥ አስገኝቷል ነው ላይ ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست وأفضل ثوبك كم تلبساቸው ልብሶች ሁሉ በላጩ الإحسان ለሰው በጎ መዋል ነው ወይም ስራ ማሳመር ነው ኢህሳን ቁርአን ውስጥ በሁለት ማዕና ነው የመጣው አንደኛው ለሰዎች ኸይር መዋል ነው متعدي ሆነ ማለት ነው ሌላኛው ማዕና ደግሞ ኢህሳኑ العمل ከኢማን ደረጃዎች እኮ ሶስተኛው እሱ ነው አይደለም ጅብሪል አለይሂ ሰላም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠይቋቸው أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإسلام ብሏቸው መጨረሻ أخبرني عن الإحسان አላቸው ኢህሳን ማለት ምንድነው ሲላቸው أن تعبد الله كأنك تراه اللهን እንደምታየው ሆነ መገዛት ነው إلم تكن تراه فإنه يراك ስለዚህ ከምትለብሳቸው ልብሶች ሁሉ እዚህ በደረጃ መድረስ ነው أعلى مراتب الإيمان ስለሆነ ይሄ ነው የበለጠው ወይም ደግሞ إن الله كتب الإحسان في كل شيء አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉም ነገር ለአላህ ኢህሳንን ጽፎታል فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح متسراውን ነገር ጥራቱን በጠበቀ ደረጃ መስራት صلاة سجد صوم ذكر አደረክ بحضور القلب ومراعاة الآداب والشروط ስነስርዓቱን ጠብቀህ መስራት ነው ይሄ ነው የሚሆነው ግን እኔ ሳይህ እንደዚህ አይደለም ማለት ولكن أرى نرى ثوب الإساءة قد لبسته إحسان ማድረግ ሲጠበቅብህ የላቀ ደረጃ ላይ እንደው የጥፋትን ልብስ ለብሰህ ያየኸው ነው ይቅርብህ አይበጅህም ተመለስ إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت ዕውቀት መልካም ነገር ካላመጣልህ ባታውቅ ኖሮ ይሻል ነበር አትሊስ ቢያንስ ያልደረሰኝ ነገር ነው ትላለህ ነው من العذر አለ አዋጭ ባይሆንም ማለት ነው አውቆ ከማጥፋት ሳያውቁ ማጥፋት ይቀላል ለምሳሌ ይሁዶችን መግዱብ عليهم ብሎ ጠራቸው አላህ የተቆጣባቸው ሁሉ ብለው እያወቁ ስለሚያጠፉ ነሳራዎችን ደግሞ ضالين አላቸው ሁሉም ክፉ ነው ጠማማዎች በውር ድንበር የሚሄድ ማለት ነው ግን الضلال اخف من الغضب ከዛ ቀለል ያለ ነገር ነው ማለት ነው ضلوا كثيرا ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ብሎ ይገልጻቸዋል ስለዚህ ምንድነው ያለው إذا ما لم يفيدك العلم خيرا خير ካላ ፈራልህ አለማወቅ ይሻልሃል የተባለው ለዚህ ነው ዕውቀት እንደውም ችግር የሚያመጣባቸው ሰዎች እኮ አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጠቀሰው ሰው አለ በቁርአን ላይ ገሌ ብሎ አልጠቀሰውም ሰዎች ያው ሙፈሲሮች አንዴ በልዓም ነው ይላሉ አንዴ ማን ነው ሰይፊ ኢብኑ ራሂብ ነው ይላሉ ሌላ ጊዜ ኡመየህ ኢብኑ አቢ ሰልት ነው ይላሉ ግለሰብን መግለጽ አልፈለገም الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها
እኛ አያቶቻችንን ሰጥተነው ከነዛ ላይ አሞሽልኮ የወጣ فأتبعه الشيطان شيطان ያስከተለው أتبعه الشيطان فكان من الغاوين አለ ከተማሞች ሆነ ከዛም ምንድነው فمثله كمثل الكلب አምሳያው እንደ ውሻ ነው አለ انت تحمل عليه يلهث ብታሳድደውም ያለከልካል አው ተትሩኩ يلهث ብትተውም ያለከልካል እሱ የሚወረወርለትን ብቻ የሚፈልግ ተራ በውሻ ደረጃ ያለ መخلوق ሆነ ዕውቀት አላነሰው ዕውቀቱን ለአኺራ ፍለጋ ማለክ ሲገባው ለዱንያ ፍለጋ ስላደረገ ነው ዘቀጠ ይለዋል አخلد الى الارض ይላል ወደ ምድር ወረደ በቃ كان الجدير به ان يرتفع ከፍ ማለት ነበር የሚገባው ዕውቀት ከፍ ስለሚያደርግ يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات አይደለም ይለው በብዙ ደረጃዎች አላህ ከፍ ያረጋቸዋል ከፍ ማለት ሲገባው አሽቆለቆለ ይሄ ሰው ዕውቀቱ አልጠቀመው ስለዚህ خير كلامت اذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه الا وقد جهلت ما ታውቀው ኖሮ የተሻለ ይሆናል ከመጥፎ ሁለት መጥፎች ቀለል ያለውን ለማለት እንጂ ጀህልን ለማድነቅ አይደለም መቼም ጀህል ነውር ነው وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت መረዳትህ አዘቅት ውስጥ የምጥልህ ከሆነ ማህዋ ማለት መውደቂያ መምዘግዘጊያ የሚጥልህ ከሆነ እንደምን ነው ባልተረዳህ فهم ባይኖርህ ይሻል ነበር በሊድ መሆን ይሻላል ይላል ለአንነ ብዙ አዝኪያዎች በዘካአቸው ሰበብ የጠመሟሉ አንዳንዴ ሂዳያ ካልተጨመረበት ዘካ መጥፎ ነው እንደውም ይሄ ዓለምን ضلال የሚመሩት እኮ አዝኪያዎች ናቸው ምንም ጮሌነት አላነሳቸውም ሂዳያ ግን ቀልባቸው ላይ ጠብ ስላላለ ያንኑ ሐቅን ለመሟገት ይጠቀሙታል እና ዓለም ረዳት ይሻላል قال المؤلف رحمه الله تعالى ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجني تلاك مع الله من ثمار العجز كسنفنا فريوج جهلا ነው የምትለቅመው ሌላ የሚገኝ ፍሬ የለም ከመሳነፍ وتصغر في العيون إذا كبرت አንሳለህ في العيون በሰው አይን إذا كبرت ትልቅ የሆንክ ጊዜ አካልህ ገዝፏል እድሜህ ገፍቷል ግን በትንሽ አይነት ትታያለህ በልጅነት ሰንፈህ ዒልም ስላልቀራህ ማለት ነው وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدت أكبر وتفقد إن جهلت وأنت باق ትታጣለህ ጃሂል ከሆንክ وأنت باق አንተ በህይወት እያለህ ጃሂል ስለሆንክ የደረሰ ብሎ የሚጠይቅህ የለም وتوجد إن علمت አዋቂ ከሆንክ ደግሞ ትገኛለህ ولو فقدت ብትጠፋ እንኳን እገሌ رحمه الله ያሉ ስምህን ያነሱሃል أئمة الإسلام በሙሉ ስማቸው በየመሐፍሉ ይወሳል وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت وتذكر قولتي ጭንግግሬን ገና ታስታውሳታለህ لك አንተ ያልኳት ምክሬን بعد حين ከጊዜ በኋላ ዛሬ ላይ ገባህ ይችላል ልጅነህና በኋላ ግን ታስታውሳታለህ إن بها يوما عملت አንድ ቀን ሰርተህባት ከሆነ ያ ሰው እኮ ነው ለዚህ ያበቃኝ እንዲህ አይነት ምክር መክሮኝ ምክሩን በመቀበሌ ነው ትላለህ ወይ ደግሞ ካልሰራህባት እንደዛ ሲሉኝ ቀርቼ ያልክ ትጸጸታለህ አንድ ቀን ታስታውሳታለህ وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت وإن أهملتها شلاك هالكات ምክሬን እንደተራነቀ ከቆጠርካት ونبذت نصحا ምክሩንም ወደ ጎን ከጣልከው وملت إلى حطام قد جمعت ወደ ሰበሰብካት ስብርባሪ ዱንያ ከተዘነበልክ فسوف تعض من ندم عليها በኋላ ነገ ይችን ንግግሬን ተጸጽተህባት ቆጭታህ ባለመስራትህ ገና እጅህን ትነክሳለህ
وما تغني الندامة إن ندمت ጫጫት ምን ይጠቅማል ብትቆጭ ካለፈ በኋላ ልጅነት አይመለስ ጊዜው አይቀየር አንተ እውቀት መቀበል ማትችልበት ጊዜ ላይ ምን ነው እውቀት ሰብስቤ ቢሆን ኖሮ ብለህ ትቆጫለህ እዛ ሳትደርስ ዛሬ ጠንክር እያሉ ነው إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت ጓደኞችህ ሰማይ ዘልቀው ካንተ ከፍ ብለው አንተ ደሞ አሽቆልቆለህ ያየህለታ ያለት ይቆጭሃል እያሉ ነው فراجعها ودع عنك الهوينا فما بالبطء تدرك ما طلبت فراجعها ደግመህ መላልሰህ አስታውሳት ودع عنك الهوينا ማዝገምንተው فما بالبطء تدرك ما طلبت በማዝገም تدرك ما طلبت የፈለግከውን ነገር አታገኝም ፈጠን ብለህ ባጭር ታጥቀህ ዒልም በመፈለግ ቁም ነገር ትደርሳለህ ነገ አረጋዋለሁ ከነገ ወዳ እያልክ ሌሎች ሲሐፍዙ አንተ ሳትሐፍዝ ሌሎች ሲቀሩ አንተ ሳትቀራ ተበለጡህ በኋላ ሩጭ ያደርሳለሁ የማይሆን ነገር ነው አሁን ችላ አትበል ስራበት እያሉ ولا تختل بمالك واله عنه فليس المال إلا ما علمت በገንዘብህ አትታለል ولا تختل بمالك تختل ማለት አትኩራ اختيال ማለት ኩራት ነው إن الله لا يحب كل مختال فخور ይላል ኩሩ ጉረኛ የሆነን ሁሉ አላህ አይወድም ማለት ነው ገንዘብ አገኘው ብለህ አትኩራ ገንዘብ ማለት ያወቀው ዕውቀት ብቻ ነው ሌላውማ ጤዛ ነው ይጠፋል በኋላ ትቆጫለህ وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق لو تأتى وليس لجاهل في الناس مغن بلوتال مغنى هون እንደዛ ይመስላል وليس لجاهل في الأرض مغنى كافر ማነው ጃሂል የሆነ ሰው ምድር ላይ መኖሪያ የለውም መግና ማለት المكان الذي يعيش فيه غنيا ተከብሮ የሚኖርበት ቦታ የለውም ከዓለም ተغና بالامس እንደሚለው ولو ملك العراق له تأتى የኢራቅ ንግስና እንኳን ቢኖር አለ አቡ ኢስሐቅ አልአርቢሪ ይሄንን የጻፉት አንደሉስ ሆነው ነው ለምን ኢራቅን አነሱ لأن العراق هي مهد الإسلام وموضع الخلافة በዛን ጊዜ እስልምናው እንግዲህ እንብርት ሀገር እሷ ናት ኺላፋው ያለበት እሱ ነው ኢራቅን መለከ ማለት ዓለም الاسلامي ላይ ነገሰ ማለት ነው ያን እንኳን ቢይዝ ምን ያረጋል ጃሂል ምንም ጥቅም የለውም እያሉ ሙግኒን የሚለው ታላ ይሄ ማሉ ጋር ተያይዞ ወጅህ አለው سينطق عنك علمك في ملأ أو في ملاء ويكتب عنك يوما إن كتمت سينطق عنك سلانت يناغرال علمك እውቀትህ في ملاء ትላልቅ ሰዎች ባሉበት መላእ ማለት አሽራፉ الناس وعليتهم ነው እንግዲህ አንተ የምትናገረው እውቀት ስላለህ ነው ስለዚህ ስላንተ እየተናገረ ያለው እውቀቱ ነው ማለት ነው አዎ ምን አለ سينطق عنك علمك في ملاء ويكتب عنك يوما إن كتمت بتدبقوم ካንተ ላይ ይጣፋል አለ وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت وما يغنيك من يطقمحال تشييد المباني ማለት ግንቦችን ማጠንከር ደህና ህንጻ በተሰራ ምን ያረጋል إذا بالجهل نفسك قد هدمت ባለማወቅ ነፍስህን ካፈረስካት ራሱን ያልገነባ ድንጋይ ቢገነባ ምን ይጠቅመዋል እያሉ جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت ገንዘብን ከእውቀት በላይ ያደረከው እንደው ባንተው ይሁንብኝ አለው ነገሩ በጣም እንደሚሳሳለት ለመግለጽ ነው ለመሐላ አይደለም የሚጠቀሙት በፍርዱ ላይ ፍትሃዊ ያልሆንክም ገንዘብና علما እንዴት ታወዳድረዋለህ ይላሉ وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت وبينهما بخلت مهكل بنص الوحي بون بوحي أقلالت ليجنت هلاجه ይሄንን ደሞ ለማወቅ ሱረቱ ጣሃ መቅራት ነው ወቁል ረቢ ዝድኒ ዒልመን እውቀት ጨምርልኝ በልኝ ያላቸው ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸረፍ ስለሆነ ማለት ነው ገንዘብ ግን አይደለም ያለው
ይሄ ብልጫውን ያሳያል። لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت. انتهينا. لئن رفع الغني ሀብታሙ ከፍ ያደረገ እንደሆነ ሊዋء ማል የገንዘቡን ባንዲራ ይሄውን የገንዘብ አለ ብሎ ለአንተ ሊዋء علمك قد رفعت አንተ ደግሞ የዕልምህን ባንዲራ ከፍ አድርገሃል። ያንተ ይበልጣል እንጂ እሱ አይበልጥም። ለገንዘቡ አመራር ዕውቀት ያስፈልገዋል። ባለ ዕውቀቱ የሱ ድጋፍ ላይ ያስፈልገው ይችላል። እዚህ ይሄኛው ይበልጣል እያሉ ነው። لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست. ባለ ሀብቱ ሐሻያ ማለት ለስላሳ ፍራሾች ላይ በለስላሳ ነገር የተጎሰጎሱ ነገሮች ላይ ቁጭ ቢል ባለ ሀብቱ አንተ ደግሞ ኮከብ ላይ ተቀምጠሃል ከሱ በላይ ነህ እያለው ነው። اعتزاز እንዲኖረው ያረገ ነው። وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت. وإن ركب الجياد ጥሩ ፈረሶችን ቢጋልብ ባለ ሀብቱ ሙሰወማት የሰለጠኑ የተገሩህ ነው። አንተ ደግሞ መራኪበ التقوى ركبت የተቅዋን መጓጓዣ ጋልበህ የለም ወይ? የሱ ርቀት አትሄድም እዚሁ ናት። የተቅዋው ግን ጀነት ያደርሳል። የትኛው መርከብ ይሻላል? ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت. ومهما افتض ማለት ድንግልናን ቢወስድ ማለት ነው። أبكار الغواني የቆንጆ ሴቶችን ድንግልና ማለት ጥሩ ልጆችን ልጃገረዶችን ቢያገባ በሀብቱ አንተ ደግሞ የማዓኒዎችን ድንግልና ወስደሃል። የዕልሙን ማንም ተራሰው ማይዳፈረው ማለት ነው። وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت. وليس يضرك الإقتار يجماتر ወይም ድህነት ሀብትህ መጠነኛም ሆነ ምንም አይጎዳህም። شيئا አንተ ጌታህን ያወቅክ ከሆነ ጌታህን ሳታውቅ ደግሞ ቁሳቁስ በእጅህ ቢበዛ ምንም አይጠቅምህም። ያው ጥለኸው የምትሄድ ነገር ነው ወይ ጥለኸው የሚሄድ ነገር ነው። ዘላቂው ዒልሙ ነው እያለ ነው፣ ተቅዋው ነው እያለ ነው። فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. فماذا عنده لك من دنو لانت السوزن ديالو الله زند أدناقوت ነው። من جميل ከጥሩ ነገር እንዴት አይነት ነገር ነው መሰለህ ያዘጋጀልህ። إذا بفناء طاعته أنخت በጣዓው ቄላይ ገመልህን ካሳረፍክ በሱ ዒባዳ ላይ ካረፍክ እሱ ደግሞ እዛ ያዘጋጀልህ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين እንደሚለው ነው። አላህ ለባሪያዎቹ የደበቀውን የአይን ማረፊያ መርኪያ አያውቅም። لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. አይን አይቶት የማያውቀው ልብ አስቦት የማያውቀው በሰው ቀልብ ታስቦ የማይታወቅና ጆሮ ሰምቶት የማያውቀው ጸጋ ነው አላህ ያዘጋጀው። ያ ሀብት ነው አንተን የሚጠብቅህ። እነሱ እዚህ ቁሳቁስ ይዘው በለጥን ቢሉም አንተ ትበልጣለህ እያለ فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت. فقابل بالقبول በመቀበል ተቅጣጨው لنصح قولي ለንግግሬ ለምክሬ አቀባበልን ነው መስጠት የሚገባ የሚጠቅም ነገር ነው። ይሄንን ከተውከና አልቀበልም አንተ ዝም ብለህ ነው ዛሬ አብካር ማግባት እየቻልኩኝ የተለያዩ ቆንጆ ፈረሶች ጋለብ እየቻልኩኝ علم ቅራ ብለህ ጊዜን የምታባክነው ብለህ ከተውክ ትከስራለህ። የሚሻልህ ይሄ ነው እያሉ وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. وإن راعيته ከተጠባበቅከው ይሄን ምክሬን قولا በንግግርም وفعلا በተግባርም ስራ ላይ ካዋልከው وتاجرت الإله به አላህ ጋር ደግሞ ከተገበያየህ አትራፊ ገበያ አላህ ጋር መገበያየት ነው። يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. እንዲህ አይነት ንግድ ከነገድክ አላህ ጋር ነው እንግዲህ ግብይቱ። አይሸውድ አያሳንስብ ጥሩ ዋጋ ነው የሚከፍለው። ይሄን ካደረክ ረቢህት የቀደሙ ከሆነ ደግሞ خسرت ነው። فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا.
ይቺ ዱንያ ማለት ምንም ማለት አይደለች። አንድ ወቅት ላይ ታስደስትሃለች፣ ተሽጎርጉዳ ትመጣና ደስ ይልሃል። ሌላ ጊዜ ደግሞ ታስከፋሃለች። ሁኔታዋ ዘውታሪ አይደለም። هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمانه አንድ ወቅት ላይ መደሰት ሌላ ጊዜ መከፋት ነው እንጂ ዘላቂ ደስታ የለም። ለዚች ብሎ መስዋዕትነት የሚከፈልበት ምንም ምክንያት የለም እያሉ حقبة ማለት مدة من الزمن قيل 40 سنة وقيل 80 وقيل غير ذلك ያው ዘመን ማለት ነው። وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمت. وغايتها ግቧ መጨረሻ ጥጓ በደንብ ካሰብከው ወይ እንደ ጥላህ ነው። ጥላህ የሆነ ሰዓት አጭር ነው፣ ትንሽ ቆይቶ ረዝሟል። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ደግሞ ከናካቴውም የለም። አው ከሕልምከ ወይም እንደ ቅዠትህ ነው። በህልምህ ብዙ ነገር ታያለህ፣ ብንን ስትል ምንም የለም። ዱንያ ማለት ከአሕላሚ ናኢምን እንደዚህ ናት እያለ ነው። سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت. سجنت بها በሷ ውስጥ ታስረሃል አለ። የሚገርመው የታሰርክባትን ነገር ትወዳለህ። فكيف تحب እንዴት ነው የምትወደው የታሰርክበትን ቦታ? ይሄ ከሐዲስ ነው የተያዘው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ብለዋል። የሙእሚን እስር ቤት የካፊር ጀነት ናት። ጀነት እንዳንሄድ እኮ እቺ እንግዲህ ኢማን ላለው ኢኽላስ ላለው ሰው ግርዶቹ እቺ ቆይታ ናት። እዚህ እስር ቤት ናት። ይሄን እስር ቤቱን እንዴት ይወዳል ሰው? وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت. ምግብ ትመግብሃለች፣ ሰውነትን ገብተህ ስታበቃ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ያን የበላኸው መልሳ ትበላለች። ይሄው አፈር የሚበላው አካል ነው የምትገነባው። ለዚህ ብለህ አኺራህን እንድትረሳለህ ነው እያለ ያለው ألف رحمه الله. وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعتا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وتعرى تراقوتال إن لبست بها ثيابا በሷ ማለት በዱንያ ላይ ልብስ ከለበስክ የፈለገ ቆንጆ ነገር ብትለብስ ይገፈፋል ከላይ ላይ አብሮህ አይሄድም። ሐር ይሁን የፈለገ ይሁን وتكسى إن ملابسها خلعتا. የሷን ልብስ ወለቅ ካረክ ደግሞ ትለበሳለህ ማለት ያው እንደ መጃዝም ሊሆን ይችላል። ዱንያን ትተህ አኺራ ላይ ካተኮርክ يكسوك الله عز وجل ما عنده. وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت. በየቀኑ አንድ ወዳጅህን ቀብሩ ላይ ተሳተፋለህ። ወዳጅ ያልሸኘንበት ዘመድ ያልሸኘንበት ቀን የለም። ግን አንተ ለዛ ነገር የምትፈልግ መሆንህን ትረሳለህ። ተንፈኩ ተስመዑ ማ ሐይተ ቢሃሊክን ሐታ ተኩነ ይላል። አንድ ሰው ሞት የሚባል ወሬ ከመስማት አትወገድም። አንድ ቀን ደግሞ አንተ ራስህ ሞት እስከሚባል ድረስ ነገሩ ይሄ ነው። እነኚህ ሰዎች የተለየ ችግር ኑሮባቸው አይደለም የሞቱት፣ የሁሉም ሰው ድርሻ ስለሆነ ነው። ተራህን ነው እየጠበቅ ያለውና ለዛ ተዘጋጅ። ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. ولم تخلق አልተፈጠርክም لتعمرها ልታለመልማት ልታበለጽጋት እንግዲያውሳ لتعبرها ልትሻገራት ነው የተፈጠርከው። ድልድይ ናት እሷ። مالي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها እንዳሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዛፍ ስር እንዳረፈ መንገደኛ ነው። واستعمركم فيها ያው ለጊዜው እንጂ ዘላቂ ኢምራን አይደለችም። ይገልጻ መርሐባ እሷኑ ብቻ መንከባከብ አይደለም አንተ የተፈጠርክለት ዓላማ፣ እሷ መሸጋገሪያ ናት ነው። وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت. ከፈረሰችም ድጋሚ አፍርሳት። እንግዲህ ፍቅሯን በሷ ፍቅር መጠንበዝህን ውስጥህ ያፈረስክ ሄድ ማለት ነው። ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت.
ከሷ ላይ ባለፈው ነገር አትተክስ እንደ አይነት ነገር ሳላገኝ እንደ አይነት ነገር ሳላሳካያል ካተበሳጭ ليس بنافع ما نلت منها من الفاني اذا الباقي حرمت ከሷ ላይ ያገኘው ነገር ጠቃሚ አይደለም አፊት ሆነው ነገር ጠፊል ወሰራ ያለው اذا الباقي حرمت ቀሪውን የአኺራ ሽልማት ካጣ ዱንያ ላይ ያገኘው ብለህ አትደሰት يرباتك ما لله ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت ጅላጅሎች ጋር አትሳቅ አሁን ካላወቁ ሰዎች ጋር ምክንያቱም ሌላ ቀን ደግሞ ታለቅሳለህ ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت ዛሬ ዝም ብለህ ከሳቅ ገና ታለቅሳለህ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون ما أعلم وضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا لما قوم بتاقو ትንሽ ስቃችሁ ብዙ ታለቅሱ ነበር ይሄ መሳቂያ ጋር አይደለም ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللت ومن لك بالسرور ለመደሰትህ ማን ነው ዋስን ይሆንልህ አንተ የደስታ ሰው መሆንህን وأنت رهن أنت يتيازك هنا هي الله تمارك سو وسو جال سو يلقك يفرد بتاك ይሄን ሳያውቅ ደስታ ምኑን ነው የሚያስበው ገና ምኑ ለየና ነው وما تدري تفدى أم غللت تفدى ማለት ያው ፊዲያ ተከፍሎልህ የምትለቀቅ ቢሆን እንዛዝላ ታስረህ ፍቅር أم غللت ሁሉ وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت وسل من ربك التوفيق ይሄ ነው እንግዲህ مربط الفرس ዋናው ነገር ምክር ያለው ምክሩን ስራ ላይ ለማዋል ደግሞ እንዲያሳካልህ አላህን ጠይቅ አላህ ካላሳካልህ وما توفيقي إلا بالله አይደል ስትለምን ደግሞ ከልብህ አድርገው ለመናህን إخلاص ميشت ما نم يلم كالله بستكر أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هنا مكري يالون ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى ونادي هتآرى إذا سجدت سجود ستارك له لله سبحانه وتعالى اعترافا بفضله أو بعظمته شروطاون الناس اللي كنت منامنه سجود متارك هنا بما يونس بن متى بتتعرى وطري تتعرى من دنا ያለው እሱ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ካንተ በስተቀር ጌታ የለም ጥራት ላንተ የተገባ ይሁን እኔ ከበደለኞች ነኝ ራሴን በድያለሁ አንተው ድረስልኝ ብለህ ተማጸን ይወጅህ ይሄ ነው اعترافا بالخطيئه او اعترافا بالفضل او اعترافا بعظمه الله ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت ولازم بابه برونم دمو عزم ترحيال قرعا بمقرقر እሱ በር ላይ ደጅጥና سيفتح عساه سيفتح بابه تسفال سيفتح بابه لك إن قرعت كفلها تبلو تسفال من ምንድነው من قرع الباب ولج ይላል በር ቢቆረቆርና ሁሌ ከሆነ የሚቆረቆረው ይገባል አንድ ቀን እንኳን ፊታጥቁሩበት የሚመለስ ከሆነ ሌላ ቀን መግባት ይገባል አላህ ደግሞ ከሪም ነው ከበሩ ላይ ለምን አይመጣን የሚከለክል አይደለም ስለዚህ በሩ ይከፈትልሃል ተስፋ አለ እዛው ተማጸ ሌላ መንገድ የለም ይላል وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرتها ውዳሴውን ደግሞ አብዛ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመድረስ ካለህ ድረስ አዘውትረ ለምን ቢባል እዛኛው መልአክ አዕላ ላይ ትወደሳለህ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون እንዳለው እናንተ አስታውሱኝ እኔ አስታውሳችኋለሁ اذكروني بالتوبة أذكركم بالمغفرة اذكروني بالدعاء أذكركم بالإجابة ማንኛውም አላህን ስንዘክረው እሱ ደግሞ በተሻለ ነገር ይዘክረናል
ولا تقل الصبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنت. ولا تقل أتبل الصبا لجنة فيه امتهال كزي له مهلال له كان لجنين ሳልጫወት ሳልፈነጥዝ ለምን ታስጨንቀኛለህ አትበል ልጅም ይሞታል فكم من صغير قد دفنت انت راسه ስንት ልጅ ነው የቀበርከው በዚህም አትታለል አሉ وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. አሁን ወደ ራሳቸው ተመለሱ ሰውን የሚመክር ሰው ሁሉ ዞር ብሎ ራሱን ማሰብ አለበት እሱ ለሰው ነጋሪ ብቻ አይደለም ለራሱ መንገር ይገባዋል ይሄ ብዙ ምን ተላለበት ስለሆነ ነው የጠቀስኩት وقل በለኝ ያሉ ደግሞ ያ ናሲሒ አንተ የምትመክረኝ ሰውዬ ሆይ በል አንተ አውላ በዚህ ምክርማ አንተ ይገባሃል የገና ልጅ ነኝ አንተ ያረጀህ ሽማግሌ ነህ ይሄ ተውበት የበለጠ ላይ አንተ ያስፈልግሃል በለኝ بنصحك لو لفعلك قد نظرت የምትሰራውን ስራ ብታየው ኖሮ ዞር ብለህ ይሄ ምክር አንተ ነበር የሚያስፈልግህ በለኝ تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت. تقطعني ትቆራርጠኛለህ በጣም ትጎዳኛለህ على التفريط በችልተኝነቴ ሁሉ ጊዜ አንተ ደግሞ እድሜህን በሙሉ በችልተኝነት ነው ያሳለፍከው ለራስህ ያልሰራኸውን ነው ለኔ የምትመክረው በለኝ وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شخت. በልጅነቴ ሞትን ታስፈራራኛለህ ያንተን ሐል ግን አታውቅም ይሄው አርጅተህ ይያለህ እንኳን አሁን በስተርጅና እንኳን ሐልህን ሳታስተካክል ገና እኔ ብዙ ግዴታ የሌለብኝን ልጅ ለምን ታስጨንቀኛለህ በለኝ አሉ وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثت. ከልጅነት ጋራ አሁን ካለው የተሻለ መንገድ ላይ ነበርክ በልጅነት ዘመንህ ቢያንስ ዒልም ፈልገሃል ኸይር እየፈለክ ነበር አሁን በስተርጅና የበለጠ ወደ አላህ መመለስ ሲገባ ያለህበት ሁኔታ ታያለህ በለኝ አሉ نكثت ወደ ኋላ ተመለስክ الاستقامة هو العمل الصالح. وها أنا لم أخض بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقت. እኔ እንዳንተ የኃጢአት ባህር ውስጥ አልገባሁም አንተ ገብተህ እንደሰመጥከው አንተ ዋና ውስጥ ነው ያለው ኸጢአ ውስጥ እኔ ገና ነኝ ለወደፊት ነው ያስተነቀቀኝ ያለው ለምን ራስህን አታስታውስም በለኝ አሉ ولم أشرب حمية أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت. ولم أشرب حمية ما خمر አልጠጣሁም ነው ኡም ደፍርም የኸምር ኩንያ ነው አረቦች እንግዲህ ለአሽያም ኩንያ ይሰጣሉ እኔ አስካሪ መጠጥ ጠጥቼ አላውቅም وأنت شربتها حتى سكرت አንተ ደግሞ እስከምትሰክር ድረስ ጠጥተሃል ወይስ ዱንያን ነው ኡም ደፍር የሚለው ለዛ ማለት ተፍሲር አለ መሰለኝ ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تفعت. የሚጠቅም ጊዜ ላይ አልኖርኩም እኔ ገና የሚጠቅም እድሜ ላይ ስላልደረስኩኝ አንተ ግን ደርሰህበት ሳትጠቀም ቀርተሃል ጊዜውን ነው ጂሉን ራሱ አንተ የነበርክበት ጂልና እኔ የነበርኩበት ጂል ማለት ነው እሱም ሊሆን ይችላል ግን እድሜው ራሱ ይሄ ልጅነት እድሜ እኮ የሚጠቅም እድሜ አይደለም መሸጋገሪያ እድሜ ነው ገና ለጋ ነው አንተ ግን ጥሩ እድሜ አሳልፈ እርጅና ደረጃ ደርሰሃል ይሄንን አሁን ተጠቀመበት የምትለኝን እድሜ አንተ ምን ተጠቀምክበት ነው ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت. በደል ያለበት ወንዝ ውስጥ ደርሼ ሰፍሬ አላውቅም አንተ ደግሞ ደርሰህ በደልንም ተዳፍረኸዋል አንተ ሐላ ይከፋም ወይ لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت. لقد صاحبت أعلاما تلالك غورا የሆኑ ዓሊሞች ጋራ አብረህ ኑረሃል ግን አብረሃቸው የኖርካቸውን ሰዎች አልተከተልካቸውም አንተ እኔ ማን ጋር ኑር ያውቃለሁኝ ገና ለጋድሜ ላይ ነው ያለሁት የምትጠቀም ብትኖር አንተ ነበርክ መጠቀም ያለብህ ያለው ነው وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فمن تبهت. كتاب ጠርቶሃል
ወደ ኸይር ተመለስ ወደ ዒባዳው ብሎ ይሻላልክም አሁን ደግሞ እርጅና የሚባል መካሪ መጥቶ ፊትህ ገርጥቶ ወደ ነጭነት ተቀይሯል አሁንም አልነቃም ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى ወጣት የሆነ ሰው የጉርምስና ስራ መስራት ያስጠላበታል አዎ እንዶ ብልግና ላይ መገኘት ግን ሽማግሌ እንደ ወጣት ራሱን ሲያረግ ደግሞ ከዛ ይበለጥ ያስጠላል አሁን አንተ ከእድሜህ ጋር የሚመጥን አንተን የሚመስል ስራ እየሰራህ አይደለም ያልከው አዎ እኔን የምትመክርብኝ ነገር ትክክል ነው ግን አንተ ደግሞ ከዛ የበለጠ ነገር ውስጥ ነው ያለው በለኛል ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت ونفسك ذم راسهن وقس لا تذمم سواها ሌላ ትውቀስ አንተ ሌላ ለመውቀስ አትችልም ያለህበት ሁኔታ ማለት ነው لعيب فهي أجدر من ذممت በማንኛውም ነውር ለምን فهي أجدر من ذممت ከምትወቅሳቸው ሁሉ ወቀሳ የበለጠ የሚገባት የገዛ ነፍስህ ናት እሷም ምከራት وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت وأنت أحق بالتفنيد تفنيد مالت تكذيب ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ النسبة إلى الفند وهو الباطل አንተ የበለጠ ይገባሃል እንደውም እውነትን ብታውቅ ኖሮ አተተነፈሳትም ነበር ይሄን አለመናገር ነበር የሚያምርበት አንተ በምን ሞራል ነው የምትመክረኝ እንደማለት ነው ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت አይኖችህ ለወንጀልህ ደም ቢያለቅሱ አሁን እንኳን አምልጠሃል ድነሃል አልልህም መቼ ታወቀና ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت ومن لك بالأمان يدهننة واستنا ميسطه ማን ነው ما يضمن لك الأمان አንተ ታዘህ እንቢ ብለህ ይያለ እንቢ ያልከው ጌታ ቢቀጣህ ማን ሊያድንህ ይችላል ማለት ነው قال المؤلف رحمه الله ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ولو بكت الدماء عيناك አይኖችህ ደሞችን ቢያለቅሱ خوفا اللهم فرته على لذنبك لسرها وانجل أمنت دهنا هنا حال آلف حال آل لهم ምክንያቱም በማልቀሱ ሳይሆን ማለፉ የሚታወቀው ገና ነገን ስራቱን ሲሻገር ብቻ ነው مرحبا ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت ومن لك بالأمان فأمان لا أنت مياز الله مانو يضمن لك إياه وأنت عبد أنت باري هنا إياه أمرت فما أتمرت تهزهال تزازون على كبرك عندي هاي نتباريا على كسا أبشر تدنا الله بلو واستنا مشاتو ما نونو ملون قدي يالكسو انكوان كان فراتو عليك كم مالنا نعم فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت فقلت كبدهال من الذنوب كونجلوچه بزات ጫናው ከብደዋል لجهلك ولست تخشى لجهلك ولست تخشى ደሞ ከነዚሁም አትፈራ ይሁሉ ወንጀል ጫና ተጭኖ እየፈራህ አይደለም أنت خف إذا وزنت أنت خف مقللن አልፈራህም إذا وزنت يوم القيامة ምክንያቱም የቂያማ ዕለት ሰውም ይመዘናል ስራም ይመዘናል ስራ እንደሚመዘን أما من خفت فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية إلى سو يوم እንደሚመዘን ደግሞ يؤتى بالرجل العظيم يوم القيامة فما يزن عند الله جناح بعوضة የትንኝ ክብደት እንኳን የማይመዝን ይሆናል
የዛለት እንግዲህ ቀለለ ማለት በሌላም ሐዲስ እንደመጣው ይحشሩ المجرمون او يحشر المتكبرون امثال الذر يوم القيامه እንደ ትንኝ ሆነው ይነሳሉ يوم القيامه ዛሬ ወንጀል ከብዶ ተጫጭኖ ይያለ የዛለታ እቀላለሁ ብለህ ደግሞ አልፈራህም ይሄ እንግዲህ የጀህልህ ብዛት ነው ይያለ وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت وتشفق تحزناله للمصر على المعاصي ወንጀሎች ላይ ላዘወተረ ሰው ታዝንለታለህ እንደው እንዴት ይሆን ብለህ ለሰው ታስባለህ እንዲህ አዛኝ ከሆን ከራስህ ለምን አላዘንክም ስናይ ለነፍስህ አላዘንክም ብታዝንላት ኖሮ እሷን ነበር ልታስተካክለው ለማለት ነው رجعت القهقرى وخبطت عشوا لعمرك لو وصلت لما رجعت القهقرى ወደው ኋላ ተመለስክ በልጅነትህ احنا ሰው መስለህ ላልቅ ሰዎች ጋር ሳሊሖች ጋር ኑረህ ነበር لقد صاحبت اعلاما كبارا ብሏል ከዚህ በፊት አሁን ደግሞ በስተጅና የበለጠ ወደ አላህ መመለስ ሲገባ ወደ ኋላ ተመለሰህ ولو نواصل يعني لا أتقتم البيت لعمرك لو وصلت لو وصلت لما رجعت قم ነገር ደርሰህ ቢሆን ኖሮ ወደ ኋላ ተመለስም ነበር አላህን በአግባቡ ያወቀ ሰው እንደገና አይመለስም كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك شأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب من ملس على كصحابه أيرتد أحد منهم سخطة لدينه سيل أبو سفيان دينون تنتو يملس على أرى ጭራሽ አለ ይሄ እንግዲህ እውነታም ነው ማለት ነው ሄራቅላው ለምን የኢማን ባህሪው እንዲህ ነው ቀልቡ ጋራ የኢማን ፍካት ከተቀላቀለ በኋላ ሰውየው አይመለስም አንተ ወደ ኋላ የተመለስከው መጀመሪያውንም ጥሩ ደረጃ ስላልነበርክ ነው ይላል ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت ولو وافيت ربك جيتህ ጋር ብትገናኝ يوم القيامه بدون ذنب ወንጀል እንኳን ሳይኖርህ ونوقشت الحساب حساب ላይ ንቃሽ ብትደረግ ምርመራ ቢኖር فقد هلكت طفح ማለት ነው لقوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب نعم ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت ولم يظلمك في عمل جيته بسرا البدلهم أنت دق سرته أجر الكفلم አላለም ወይ ደግሞ ያልሰራኸውን ክፉ አልጫነብህም لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا أنت ግን የተጣለብህን ሸክም አልተሸከምከውም فما حملت ማለት በአግባቡ አልተወጣውምና ነው ليس بظلم لله منك فإن الله ليس بظلام للعبيد وإنما بظلم منك لنفسك أنت راسህን በድለህ ነው ይላሉ أمانون አልተወጣውም ነው ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى ولو قد جئت بتمطا نورو ربك يوم حشر جيتها زند سوج በሚቀሰቀሱበት ቀን وأبصرت المنازل ደረጃዎችን ብታይ فيه شتى የተለያዩ ሆኖ ምክንያቱም ሰዎች ስራቸውም ሸታ ነው የተለያየ ነው إن سعيكم لشتى ብሏል እሱ ራሱ ትጋታቸው በተለያየ አቅጣጫ ነው فمن أعطى اتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ስለዚህ ደረጃዎች ሸታ ይሆናሉ ያንን ብታይ وأبصرت المنازل فيه شتى لعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت لأعظمت الندامة ቁጭትህን ታገዝፈው ነበር በጣም ትቆጭ ነበር حتى فيه لهفا ማለት በቁጭት ነዳማም ጻጻት ነው ለህፍ ማለት ተአሱፍ على ما مضى አንድ ነገር አምልጦ ለዛ ነገር መቆጨት ነው على ما في حياتك قد أضعت ህይወትህ ባባከንከው ነገር ህይወትን የመሰለ እድል ተሰጥቶ ችላ ብለህ አሳልፈህ ባባከንካት የዛን ጊዜ ትጸጸታለህ ነው ማለት
تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت تفر من الهجير كترارات هاي አጥብቀህ ትሸሻለህ وتتقيه ትጠነቀቀዋለህ አንዴ በማቀዝቀዣው አንዴ በመጠለያ አንዴ ደግሞ ሙቀት በሚከላከል ልብስ تقيكم الحر እንዳለው ትሸሻዋለህ ሙቀትን የዱንያ ሙቀት ይሄንን ከምትሸሽ ከጀሃነም እሳት ለምን አልሸሸህም قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبتا ولست تطيق أتجلم أنت أهونها عذابا كعذاب بكل زكتنيون እንግዲህ በጣም ዝቅተኛው ቅጣት በሐዲስ እንደመጣው አቡ ጣሊብ ነው እግሩ እሳት ላይ ሲሆን አናቱ ይፈላል ይላል هل نفعت عمك بلو عباس ጠይቀዋቸው كما في الصحيح ጠቀምከው فقد كان يحوطك ويغضب لك ቆጣልህ ነበር በቃም ያረግ ነበር نعم هو في ضحضاح من نار يغلى منها دماغه አናቱ ይፈላል አንተ ትንሿን እንኳን አትችላትም ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت ولا تنكر أتكادهن النجر فإن الأمر جد نجرو مرنو أنت عندما تجمته أنت عندما تحسبه أيضا وليس كما حسبت ولا ظننت نعم أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت أبو بكر هوي ይሄንን ብለህ ምክሩን ወደኔ ስትመልሰው ከነውሮቼ ትንሹን ነው ያጋለጥከው አብዛኛውን ሰትረዋል ያን ነገሩ እውነት ነው አንተ ካልከው በላይ ነው ያለብኝ ጎደሎ فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت እኔ ላይ ያሉ ነውሮችን ሳካዎችን እንደፈለክ በል ምክንያቱም የፈለከውን ብትል ወነከን ነው ብዙ አይብ ነው ያለብኝ ይያሉ የራሳቸውን ኢትራፍ ያደረጉ ነው እንግዲህ ሰውን የሚመክር ሰው መልሶ ራሱን ማየት ያስፈልገዋል ነው ይሄ ለኛ ትልቅ ትምህርት ነው ብዙ ጊዜ ምንድነው ወነራካ تصلح بالرشاد عقولنا ابدا وانت من الرشاد عديم እንዳለው ለሰው تصف الدواء الذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وانت سقيم ለታመመ ሰው መድኃኒት ተቆጥራለህ አንተ ራስህ ደግሞ በዛው በመታከመዋለሁ በመትለው በሽታ የተለከፍከነ ይላሉ እና የራሳችንን ደካማ ጎን እንድናይ ያግዛል ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت የፈለከውን ያህል ነውሬን ብትናገር በጣም ውስጥ ያለውን ነገር በተጋነነ ሁኔታ ስለማውቀው ያንን ደካማውን እስካሁን አልደረስክበትምና እንዳመሰገንከኝ ነው የምቆጥረው اعظم من هذا አለ ማለት ነው ሁሉም ሰው ራሱን ቢያስብ እንደዚህ ነው የሚያገኘው ሐቂቃ ከሆነ ሰው የሚያወራልን ወይ ደግሞ ሰው የሚነግረን የሆነ የመሰለውን ነው እኛም የምናውቀው ሐቂቃ ከዛ የበለጠ አላህ የሚያውቀው ሐቂቃ ደግሞ ከበዳለ ነው አላህ ካልታረቀን አላህ ይታረቀን فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا نوروችን አትውደድ فهو عار እሱ ሳካ ነው ነውር ነው عظيم ትልቅ ነው يورث المحبوب مقتا የሚወደድን ሰው መጥላት ያወርሳል አይባይቡን ካየው የሚጠላበት ወሳለው ማለት ነው ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحت سبحان الله ويهوي بالوجيه يتكبرون سو يامزغزغوال الى من الثريا كثريا ሶስትዮሽ የሚባል ኮኮቦች አሉ ማይላቀቁ እንግዲህ ከፈታል ለመግለጽ ነው እዛ የነበረ ክቡር ሰው ያምዘገዝጋል ላይ የነበረውን ታች ያደርጋል كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت ሩቅ እንኳን ብትሆን ቅርብ ታረጋለች ጣዓ ደግሞ
ተቃራኒ ነው ማለት ነው። ጣዓ ታች ያለን ሰው ከፍ ያረጋል፣ ማዕሲያ ደግሞ ላይ ያለውን ሰው አምዘገዝግና ወደ ታች እንዳሽቆለቆል ያረጋዋል። وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت. በዱንያ ላይ ካንተ መልካምን ነገር ታሰራጫለች። አንተ ጣኢዕ ከሆንክ አላህን ፈሪ ከሆንክ መሐሲንህ ሰው ዘንድ እንዲደርስ አላህ ያረጋዋል። ይሄ እንደው የሚገርም ነገር ነው። ሰውየው እንኳን ቢደብቀው ማለት ነው። ምንድነው ሐዲሱ የሚለው ኢነላህ ኢዛ አሐበ ዐብደን ናዳ ጅብሪል فيقول انه يحب فلان صحيح مسلم ነው ያለው። እንግዲህ አንድ ባሪያ ሲወድ አላህ ገሌን ወድጀዋለሁ አንተም ወደደው ይላል። እሱ ደግሞ ለመላእክት ያውጃል። በቃ ሰውየው መሐሲኑ ዱንያ ላይ ይሰራጫል። ዱንያ ላይ ራሱ አጅሉ ቡሽረል ሙእሚን ይሄ ነው ይላሉ። ዛም ቁርአኑ ላይ ራሱ ይሄ ሱረቱ ዩኑስ ነው الذي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى የሚለው ላይ አንዱ በዚህ ነው የሚፈስሩት። መሐሲኑን አላህ ነሽር ያረግለታል። نعم. وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست. وتمشي في مناكبها በአቅጣጫዎቿም ትንቀሳቀሳለህ ትጓዛለህ። عزيزا ክቡር ሆነ ወንጀለኛ ይፈር እንጂ ወግ የሰራ በምን ያፍራል። عزيزا ነፍስም ትሆናለህ፣ عزيز عند الناسም ትሆናለህ። وتجني الحمد فيما قد غرست. ምስጋናን ደግሞ ምስጋናን ፍሬ ትለቅማለህ። نعم. وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت. አንተ ደግሞ የኔ ልጅ አለው እንግዲህ አቡበክር ነው እየመከረ ያለው አይደለም። ልጅ ነው። ما دنست ثوبا ልብስህን አላቆሸሽክም بعيب ምንድነው ያለው? وأنت الآن لم تعرف بعيب በነውር አልታወቅም ولا دنست ثوبك مذ نشأت. ከተገኘህ ጀምሮ ልብስህን አላቆሸሽክም ማለት ዒርድህን ማንነትህን በማዕሲያ አልበከልከውም እስካሁን ድረስ ጧሃራ ልጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጧሃራ እንደሆንክ ሳትቆሽሽ በጥሩ መንገድ ቀጥል እያለው ነው። ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت. ولا سابقت في ميدان زور በወንጀል መስክም ላይ እሽቅድምድሞች ውስጥ አልገባህም። ولا أوضعت فيه ولا خببت. ولا أوضعت فيه አልሮጥክበትም ولا خببت ማለት ደግሞ ፈጠንም አላልከም። ይضاع إسراع ነው። ይሄ خبب ደግሞ ከዛ በታች ያለ አካሄድ ነው። ስለዚህ በወንጀል ላይ ተሳትፎ የለህም እስካሁን ድረስ። ከዚህ በኋላ እኔን አይተህ ወንጀል ውስጥ እንዳትገባ ነው እያሉ ያሉት። بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن لم تنع عنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبت. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أبو أسحاق الألبيرين قصيدة ነው እየቀራን ያለነው። ዛሬ ወደ መጨረሻው እየደረስን ነው። ከወንጀል በሰፊው እያስጠነቀቁ ነው ያሉት። ወለው ምን አሉ? فإن لم تنع عنه ተሱ ላይ ታራቅ ማለት ከወንጀል ላይ ማለት ነው። ነሽብተ فيه ትላከክበታለህ፣ ትጣበቃለህ። አሊቅተ ማለት ነው። ومن لك بالخلاص إذا نشبت. ከተላከክና ከተጣበቅክ በኋላ ማምለጥን ማን ያመጣልሃል? እንዴት ትችላለህ? ሳትያዝ ብትቀር ነው የሚሻለው። ገብቼ እወጣለሁ ብለህ በዛው እንዳትቀር ነው። تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت. ካንተ ላይ ጧሃራ የነበረውን አካል ታበላሽዋለህ፣ ተበክለዋለህ። ያን እስከመቼ ነው የሚሆነው? ይሄ ዝም ብለህ ከቀጠልክ አንድ ቀን ጧሃራ ሆነህ የማታውቅ እስከምትሆን ድረስ يتدنس منك كل شيء مالنا. وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرت. وصرت أسير ذنبك يوانجله مركنيات هنا له في وثاق بما سريع يتحسر بسنسلت ومن لك بالفكاك
وكيف لك الفكاك وقد أسر لك الفكاك لأنت كذا أسر ملاكك انديت يساكال لحال عندي كتترنفك بحالا وقد أسرت تمارك هي الله سلزي مركنيا ساتهم بتكر نومي بجهنا تتنككنا فخف أبناء جنسك واخشى منهم كما تخشى الضراغم والسبنت فخف أبناء جنسك ያንተ አምሳያ ልጆችን ባልንጀሮችህን ፍራቸው ባልንጀራ መስሎ የቀረበ ሁላ ኸይር ይዞ አይቀርብም ከማ ተخشى الضراغم አንበሶችን እንደምትሸሸው እንደምትፈራው አንበሳ ወዳጅ ሆነኛል ጓድ ሆነኛል ብለህ እንደማትቀርበው ቁራና እሱ እንተጠንቀቀ ሰው ጥሩነቱም ሆነ መጥፎነቱ አብሮ ከሚውለው ሰው ጋር ነው የሚቆራኘው ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም المرء على دين خليله فلينظر امرؤ من يخالل ሰው በጓደኛው በወዳጁ መንገድ ላይ ነው የሚሆነው ሁሌ ማን ጋር መወዳጀት እንዳለበት ልብ ይበል ያስተውል ልክ አንበሳ እንደምትፈራው ቁርአን እሱን መጥፎ ጓደኛን ተጠንቀቅ ምንድነው عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي ስለ ሰውየው አጠይቅ ስለ ጓደኛው ጠይቅ ምክንያቱም ማንንም ሰው በጓደኛው ነው የሚከተለው ስለዚህ አስተዳደግም ላይ አብሮ የሚያድጉት ጥሩ صاحب ያስፈልጋል ማለት ነው ሰበንታ ያው አንበሳ ነው ضراغ انا سمنا يكاير وخالطهم وزايلهم حذارا النمر على النبر جاو تناكشون وساتوچن ማለት ماشي وخالطهم وذايلهم حذارا وكن كالسامري اذا لمست وخالطهم ተቀላቀላቸው መቼም ሰው ያለ ሰው አይኖርምና ሐጃ ግድ ሲያስገድደ ወዛይልሁም ግን ተነጠላቸው እነሱን አጥተውን አንተ ማንነት ጠብቅ ማለት ነው ወኩን ከሳሚሪ እንደ ሳሚሪ ይሁን ይዳሉ ሚስተ በተዳበስክ ጊዜ ምንድን ነበር የሚለው ሰውየው ላሚሳስ ነው የሚልኩን ያለው ሰው ጋር መነካካት የለም እንዳለ አውሬ ሆኖ ነው የሄደው ስለዚህ ማይሆን ሰው ጋር ስትጠጋጋ ጉዳት ስለሆነ የሚያስከትለው ላሚሳስ ማለት ይበጃል ይያሉ وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلت وإن جهلوا عليك مالت أنت لا أدب ياطو جهل مالت خلاف العلم አይደለም خلاف الحلم دمو يمثال تقست ماتات فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت العلم بعدك بالجهل بالحلم مالنا الزواج انقريه أنت لا أدبيات هنا إذا فعلوا أفعال الجاهلين سلام بلاجو صالحوች ስራ ይሄ ነው وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جاهلوች ያነጋግሯቸው ሰላም ሁኑ እኛ እንግዲህ ከናንተ ጋር ያገናኘን የለም የስንብት ሰላምታ እንደዛ ብታረግ ይሻላል ከነሱ ጋራ አባጋሮ ምትገባ ከሆነ አንተም ጃሂል ሆንክ አድል አማነተ ኢላ ማን ተመነከ ولا تخم من خانك ይላልኩም ምክንያቱም አንተም خائن እሱም خائن እኩል ሆናችሁ የዛን ጊዜ ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصم إلا إن عصمت ومن لك بالسلامة سلام እንደምታገኝ ማን ይያዝልሃል في زمان በዘመን ውስጥ ማለት ነው تنال العصم إلا إن عصمت عصم የምታገኝበት ምን አለ አንተው ራስህ ካልተጠነቀቅክ በስተቀር ለባለቤቱ የሚመለስ ነገር ነው ጥራት ይፈልጋል እንደማለት ይመስለኛል الله أعلم ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت ولا تلبث أتقوي بحي فيه ضيم بدل باللبت ايات تقوي بدلنم أتقبل يالوت ነው ወይ መጋፈጥ ነው ወይ ጥሎ መሄድ ነው ለምን ሰው ሁሌ በደልን ከተቀበለ ሩጁላው ነኽዋው ኢንሳንያው ስብናው እየጎደለ ነው የሚመጣው إلا إن كبلت مكبلا بالحديد تاسره قالوا هنا بستكر لا تقبل الضيم يالون
وغرب فالتغرب فيه خير وشرق إن بريقك قد شرقت وغرب مالت وده مقراب هيد وين دمو كن غريبا كبابيو زور بال مالنا الله مدر سفينات ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة አይደለም ይለው ስለዚህ فغرب ወይ ደግሞ ሸርቅ ወይ ወደ ምስራቅ ሂድ ኢምብሪቅ ከቀድ ሸሪቅታ በምራቅህ ከታነቅክ አለ እንግዲህ የገዛ ምራቆ ካነቀው ሰውየው ምን መላለሁ ስለዚህ ይሄ ዙልም እንደዛ ነው ልቀቀውና ሌላ ቦታ ሂድ ይላል فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت وليس الزهد في الدنيا خمولا بدنيا زاهد نو مالت خامل نو مالت لما خامل مالت لما ينتنكسكاسه የሌለው የደነዘዘ ያ አይደለም ዛሂድ ማለት ምትሰጣውንም ትሰጣለህ ሚናህን ትወጣለህ እንጂ ባይሆን ግን ለአላህ ብለህ حطام الدنيا ማሳደድ ከሆንክ ከተከተልክ አንተ سيد أنت بها الأمير إذا زهدت زهد مالت ذل مالت هذا من دوم عز ነው ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس ሰዎች በተፈጥሯቸው የሚለምናቸውን አይወዱም የሚለምነው የሚወደው አላህ ብቻ ነው ስለዚህ ዙህድ ክብር ነው የሚያመጣው ይያለ ባይሆን ዙህድን ባልሆነ መልኩ አትረዳው ነው አሁን ኹሙለን ሲል ዛሂድነት ኹሙል አይደለም ነው አዎ ዛሂድነትን ባልሆነ መልኩ የሚረዱ ሰዎች ከሰው መደበቅ በነጓዳ ውስጥ መግባት ከስብ መተው በቃ ካለው ማህበረሰብ የተለየ ሱሉክ ውስጥ መገኘት ዙህድ ይሄ ይመስላቸዋል ዙህድ ማለት ኹሙል ስንፍና ማለት ነው አይደል ኹሙል ስንፍናም ሊሆን ይችላል አዎ ይሆናል ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت كأمير بلاي بكفتاهنا بلقنا امتون كون أنت نهمتون أنت أيها الزاهد أمير مكو كسو حاجة له يا ذلك لك لالنجي زاهدو جن كذا بلاي نو يالا فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت فإن فارقتها كتليها تدمو دنيا وسلمت منها كسوا كدانك بفتنوا ساتتألف يكبر مقبات كچالك تساكال له مالته وإن أكرمتها ونظرت فيها وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت وإن أكرمتها السوان كاكبركات تلك نقر أرقه كايهات راسهن يوارركو مغنياتهم كسوا بتاج لتهن جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلت جمعت لك النصائح ምክሮችን ይሄው ሰበሰብኩልህ እንዴት አርገህ መኖር እንደሚገባ ከሰራህባት ተጠቃሚ ትሆናለህ فإن عملت بها حياتك በህይወት በሙሉ ይች ምክሬን ተግብራት فهي أفضل ما امتثلت ከምትተገብረው ነገር ሁሉ በላጩ ይሄ አሁን መሰጠህ ምክር ነው ይላል وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت وطولت العتاب وقساونم ማስረዝም ያለው وزدت أمامر ያለሁኝ لأنك في البطالة አንተ ደግሞ በስራ ፈትነት ውስጥ ስላዝረዘምክ ነው ጊዜህን እዛው ቀረ ወስላታነት ውስጥ ለዛ ሲባል ወቀሳ በዛሁብህ የገዛ ስራህ ነው ያናገረኝ ይላሉ ولا يغررك تقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت የኔ ማጓደልና የኔ መዘናጋት አንተ ሊያታልልህ አይገባም ይልቁንስ አንተ ማየት ያለብህ ምክሩን ነው ወصያዬን ያዝ لا تنظر إلى القائل
وانظر إلى ما قال እንደሚባለው የተናገረውን ሰው አትይ الحكمة ضالة المؤمن ምክር ነው የሰጠው የሚጠቅም ነገር ነው ያልኩ እኔ ልስራበት አልስራበት እሱን አትመልከት እያሉ وقد أردفتها 9 حسانا وكانت قبل ذا 106 ዘጠኝ ደግሞ ቆንጆ ቆንጆ ቤቶችን ጨምር ያለሁኝ ከዛ በፊት ደግሞ 106 ነበሩ አሉ وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤተሰቦች ላይ እና በሳቸው ላይም ሰላዋት አብዛ አሉ ዒትራ ማለት አል ማለት ነው እንግዲህ ቀሲዳዋ አልቃለች እዚህ ቀሲዳ ውስጥ በጣም ብዙ ትምህርቶችን አግኝተናል ያው ከጊዜው እጥረት አንፃር ፈጠን እያልን ብንሄድም ዋናዎቹን ለማስታወስ ያህል መጀመሪያ በምክር ነው የጀመሩት ምክሩ ለማን ተውጂህ እንደተደረገ ማያሳይም لمخاطب ما ነው تفت فؤادك الايام فتن ብሎ ነው የጀመሩት ጊዜ እየቆራረጠህ ነው وتنحت جسمك الساعات نحتا ተወሰነ ከሄዱ በኋላ አቡበክር ብለው ጠሩ አቡበክር እውነት የወለዱት ልጅ ይሁን ተማሪያቸው ይሁን ወይንም ደግሞ ያንን ኺጣቡን የሚያቀርቡለትን ሰው አቡበክር ብለው ሰውረውት ይሁን بحث የሚፈልግ ነገር ነው وغالب الشراح ልጃቸው ነው የሚል ይናገራሉ ከዛ ቀጥለው እንግዲህ እንደምታዩት ዒልም ላይ ነው ያተኮሩት ሰው ኸይር ለመስራትም ዱንያ ላይ ለመኖርም ዕውቀት ነው የሚያስፈልገው ዕውቀት የሌለው ሰው ዋጋ የለውም በዕውቀት ላይ እንግዲህ በሰፊው ተናግረዋል إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ከዛ በኋላ በሰፊው ችልተኝነትንና ዱንያ መውደድን ለጋብቻ ለሀብት ለስልጣን ለማዕረግ የሚደረገው ሽሚ ከቁም ነገር እንደሚያስቀር አንድ አኺራን የፈለገ ሰው ይሄን ነገር ሁለተኛ ነገር አድርጎ መያዝ እንደሚገባው በሰፊው አወሩ ምክሩን ከለገሱ በኋላ ዞር ብለው ራሳቸውን ነው የወቀሱት እንግዲህ ይሄ ትልቅ ትምህርት ነው ለኛ በተለይ ሰውን እናስተምራለን እንመክራለን የምንል ሰዎች ለሰው መካሪ አድርገን ነው ራሳችንን የሰየምነው ነፍሳችንን መምከር ያስፈልገናል ስለዚህ አቡበክር መልሶ እሳቸውን ያላቸውን ነገር ወይም ሊል የሚገባውን ነው የገለጹት አንተ እንግዲህ በየጊዜው تقطعني በምክር በግሳጼ በምን እንደው ልቤ እስከሚሰነጣጠቅ ድረስ ትመክረኛለህ አንተ የታለህና እኔ እንኳን ልጅ ነኝ ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتالوا ወጣትም ቢሆን ብሎ የጎረምሶችን ስራ መስራትና ህግ መጣስ ያስጠላል ከዛ ይበለጥ የሚያስጠላው ደግሞ ሽማግሌ እንደ ጎረምሳ ሲሆን ነው كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ምንድነው ሸይኹ ዛኒን አሉ አይደል ዚና የሚሰራ ሽማግሌ ዚና حرام ነው ለሁሉም ግን እንደው ዳፊዕ الشهوة ነው እዚህ ያደረሰው አይባልም ይሄኛው ክፋት ስላለውና ነገሩን እንደመጥፎ ስላላየው ነው ያለዛ ላይ ረዘም አድርገው ወሲያ ተናገሩ መጨረሻ ተመለሰው እንደገና ወደ አቡበክር ነው የመከረህ ምክር ከኔ ስራ ጋር ልታያይዙ አይገባም እኛም አሁን ለሰው ስንመክር እኛ የተሻልን ስለሆን አይደለም ምንድነው የሚሉት ወዓላሙ ተዓጥ الكاس ينكر على الجلاس ይላሉ ጽዋዋን እንኳን እየተገነጨ ያለ ቢሆን አብሮት ያሉ ሰዎችን እኔ እንደሆነ ሲያሸንፋይ ነው እንጂ ይሄ ክፉ ነገር ነው እኔን አትዩኝ ማለት ይገባዋል ይላሉ አምር بالمعروف نهي عن المنكر አንተ ስላልሰራህበት ሊቀራ ይገባም ስለዚህ እኔን የምናገረውን አይደለም ማየት ያለበት ሰው ደግሞ በባህሪው በርግጥ ስሉክን ያያል አንተ የሆነ ነገር ስትናገር እሱ ሳይላል ስለዚህ ጥሩ ነገር የምንናገረውን ነገር ሆነ ነው ተግብረ ነው መገኘት ነው ቢሆንም ግን መናገር አይከለክለንም ማለት ነው እኔም እቺ ቀሲዳ ከዚህ በላይ ሰፊ ጊዜ ሰፊ ማብራሪያ የምትቀበል ናት ለብላለው ግን የሰማነው ነገር በቂ ምክር ነው አላህ በሰማነው ባነበብነው በተመከርነው የምንገሰጽ የምንመለስና አላህ የሚወደውን የምንሰራ ያድርገን ስራችንን ከሪያ ከሱምዓ ከማስመሰል
ከዝና ከብዙ በሽታዎች እንግዲህ የሸይጣን መዳኺል ብዙ ነው። ከዚህ ሁሉ የጸዳ ስራ አላህ ያድርግልን። እንደው መጀመሪያም ጥራት የሌለው ከሆነ አላህ ራሱ ያጥራው። ቀራአቱል ዒልመ ሊገይሪላህ እንዳሉት ፈአባ አን የኩነ ኢላ ሊላህ። የምንሰማው ቁርአን፣ የምንሰማው ሐዲት፣ የምንሰማው የዑለማ ንግግር ቀልባችን ላይ አተር ያለው ሂዳያ የምናገኝበት አላህ ያድርግልን። سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.